गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। लास्ट लेक्चर में आपणे चैप्टर 2 नी अंदर विधेय विशेना टॉपिक विषे चर्चा करी थी। संबंध पूरुं कर्युं, त्यारबाद विधेयनी व्याख्या आपी आपणे अने जुदा जुदा विधेयो विषे चर्चा करता था। एमां 4 प्रकारना विधेयनी आपणे वात करी थी। समय विधेय, बहुपदी विधेय, अचल विधेय अने तदेव विधेय। आ 4 विधेय आपणे भण्या। त्यार पछी आगळनो टॉपिक हजू विधेयो बाकी है। विधेयोनी अंदर जे खूब अगत्यना विधेयो है मानांक विधेय। खूब एटले खूब अगत्यनो टॉपिक है मानांक विधेय। मॉड्यूलस फंक्शन अंग्रेजी में बोलाय मॉड्यूलस फंक्शन। मानांक विधेय प्रत्येक x बिलोंग्स टू r माटे f r थी r नु विधेय होय। f आपेलू है आपने r थी r ना विधेय माटे f ऑफ x बराबर मानांक x ने मानांक विधेय तरीके ओळखवामां आवे छे। तो मानांक विधेयनी व्याख्यानी अंदर मानांक विधेय प्रत्येक x बिलोंग्स टू r एटले प्रत्येक किंमत माटे व्याख्यायित है। एनु विधेय कीधुं r थी r, जेमां r जे छे एनो प्रदेश अने कैपिटल R आ जे छे एनो सहप्रदेश। आने प्रदेश अने सहप्रदेश आपणे वात थई गई। अने एनु विधेय छे f ऑफ x बराबर मानांक में x, जेने मानांक विधेय तरीके ओळखवामां आवे। एटले के f ऑफ x बराबर मानांक x माटेनो जवाब कां तो x अने कां तो माइनस x। तो x क्यारे थाय तो कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 अने माइनस x क्यारे थाय तो कि x लेस देन 0। सीधी बात है। धन संख्याओं है तो x बराबर है केवो रहेवानो है धन, पण ऋण संख्याओं है बराबर तो तमारे माइनस x लखवा पड़े, जेथी माइनस माइनस प्लस, कारण के मानांकनी किंमत हमेशा केवी होय छे प्लस होय छे। तो आना आधारे आपणे आनो आलेख मेळववा जईए तो आनो आलेख आपणे किरण युग्म मळे छे। किरण युग्म वी शेप, कारण के x 0 मूको तो f ऑफ x एटले y धारी लो तो y भी 0 थाय एटले बिंदु थाय 0 0 0। x 1 तो y पण 1 थाय एटले 1 1 2 2 3 3, तो एने जोड़ती आ लाइन दोरी दियो तो लाइक किरण बनशे। एवी रीते माइनस में मूकशो बराबर है तो 1 मूकूँ तो जवाब मने जे छे सॉरी लेस देन 0 एटले x की कीमत तमारे ऋण मूकवानी। तो x की कीमत ऋण मूको बराबर है तो जवाब है केवो थी जाए धन। तो x बराबर -1 तो y बराबर 1 एटले था 1 -1 अथवा से -2 2। तो आज रीते आपने आ बीजू किरण मळशे। एटले आनो जे आलेख है बराबर है जोया गई है तमे आ 1 2 3 आ बाजू एवी रीते -1 -2 -3 एमां अहींया 1 2 अने 3 ऊपर आवेला जा 1 2 3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 माटे जवाब केवो रहेशे x मतलब धन, अने लेस देन 0 माटे -x। तो मानांक विधेय खूब अगत्यनुं है। मतलब आ बेनो मतलब एक ज थाय कि आमां धन संख्या ज मळे, कारण के मानांक विधेयनो जवाब हमेशा केवी संख्या थई जाय धन संख्या थई जाय। तो आपणे एनो ग्राफ जोयो तो ग्राफ छे एमां एक किरण अने आ बीजू किरण, एटले जेनो आलेख केवो मळे छे तो कि किरण युग्म मळे छे। अने सिम्बोल तरीके केवो होय तो वी शेप। मानांक विधेयनो आलेख हमेशा केवो शेप मळे आपणने वी शेप में मळे। तो गमे त्यारे बराबर है मानांक आवे एटले बे शक्यता आवशे। तमने एम कहेवामां आवे मोड ऑफ x -1 तो f ऑफ x तरीके, तो आ एक मानांक विधेय थाय। तो जेमां x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एमां ए शक्यता आवे x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और x लेस देन 1। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 माटेनो आंसर थाहे x -1 अने लेस देन 1 माटेनो आंसर थाहे
માઇનસ ઓફ એક્સ માઇનસ વન, કારણ કે આમાં તમે જે કાંઈ કિંમત મૂકશો <1 તો જવાબ ઋણ થાય. ઋણ માનાંકનો જવાબ કોઈ દી ઋણ ન આવે, તો એ જવાબ ઋણ નહીં ને ધન કરવા માટે ત્યાં તમારે આગળ માઇનસ સાઇન લેવી પડે. આ જ રીતે આપણે એમ કહીએ મોડ ઓફ એક્સ માઇનસ 2, તો એના માટેની શક્યતા એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 અને એક્સ લેસ ધેન 2. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 માટે હું લખી શકું ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ માઇનસ 2, અને લેસ ધેન 2 માટે લખવું હોય તો લખવું પડે માઇનસ ઓફ એક્સ માઇનસ 2. તો આ થઈ ગયું માનાંક વિધેય. ખૂબ અગત્યનો ગુણધર્મ છે, બરાબર છે, માનાંક વિધેય. તો માનાંક વિધેયનું ફંક્શન છે એફ ઓફ એક્સ બરાબર મોડ ઓફ એક્સ વિધેય આર થી આર, અને તે પ્રત્યેક વાસ્તવિક સંખ્યા માટે વ્યાખ્યાયિત છે. ત્યાર પછી નું વિધેય છે એ બી ખૂબ અગત્યનું છે, ચિહ્ન વિધેય. શું કહેવામાં આવે છે એને? ચિહ્ન વિધેય, અને અંગ્રેજીમાં સાઇનમ ફંક્શન, અંગ્રેજીમાં બોલવામાં આવે છે સાઇનમ ફંક્શન, ચિહ્ન વિધેય. ચિહ્ન વિધેય માટેનું એફ આર થી ને આર વિધેય છે એનું, એફ આર થી ને આર, અને એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ ગ્રેટર દેન 0, એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 0, એક્સ લેસ દેન 0. આ ફિક્સ છે ચિહ્ન વિધેય, આમાં ક્યારેય ચેન્જીસ ના થાય. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ ગ્રેટર દેન, જો હું એમ કહું ચિહ્ન વિધેય માટે એફ ઓફ 10ની કિંમત કેટલી, તો તમારો જવાબ 1 થાય. 10 મતલબ ઇઝ અ ગ્રેટર દેન 0, તો એના માટે જવાબ 1 થાય. હું એમ કહું એફ ઓફ 100ની કિંમત કેટલી, તો બી જવાબ કેટલો થાય? 1 જ થાય. એક્સ ગ્રેટર દેન 0 માટે જવાબ 1, એટલે જ એનું નામ બદલાતી નથી કિંમત, એટલે જ એનું નામ આપી દીધું છે ચિહ્ન વિધેય. પછી એક્સ બરાબર 0, તો જવાબ કેટલો છે? 0 છે. પછી તમને કહેવામાં લેસ ધેન 0, મતલબ હું એમ કહું એફ ઓફ -1, તો એનો જવાબ તમને શું મળે? -1 જ મળે. હું એમ કહું એફ ઓફ -2, તો બી એનો જવાબ શું મળે? લેસ ધેન 0 ટોટલી કિંમત માટે જવાબ જે છે એ શું મળશે? -1 જ મળશે. એટલે ચિહ્ન વિધેય, તો ચિહ્ન વિધેય એવું છે, આ ફિક્સ છે, આ ફંક્શન ક્યારેય ચેન્જ ન થાય. એક્સ ગ્રેટર દેન 0, તો હંમેશા એનો જવાબ ગ્રેટર દેન 0 માટે 1 રહે, ઇક્વલ્સ ટુ 0 માટે 0, અને લેસ ધેન 0 માટે -1. આ થઈ ગયું ચિહ્ન વિધેય. તો ચિહ્ન વિધેયની અંદર બરાબર છે એનો પ્રદેશ જે છે એ શું છે? આર, અને વિસ્તાર કેવો હોય, તો વિસ્તાર બરાબર આવશે -1, 0 અને 1. આ 3 જ કિંમત મળે. ચિહ્ન વિધેયનો વિસ્તાર કેટલો? તો -1, 0, 1. આ કોઈ દી બદલાય નહીં, બરાબર છે. એટલે એનો પ્રદેશ આર અને વિસ્તાર છે એ -1, 0 અને 1. તો આ થઈ ગયું ચિહ્ન વિધેય. ગ્રાફ તમારે બનાવવો છે, તમે બનાવી શકો છો. કોઈ બી એક્સ ગ્રેટર દેન 0 કિંમત લઈ લ્યો, તો વાયની કિંમત તો તમને શું મળવાની છે? 1 જ મળવાની, ગ્રેટર દેન ટોટલ 0 માટે. ગ્રાફની જરૂરિયાત નથી ચિહ્ન વિધેયની અંદર, બરાબર છે. ચિહ્ન વિધેય તરીકે ફંક્શન એનું યાદ રાખશો. એક્સ ગ્રેટર દેન 0, તો કિંમત 1, ઇક્વલ્સ ટુ 0, તો 0, લેસ દેન 0, તો -1. ત્યાર પછી નું જે વિધેય છે એ ખૂબ એટલે ખૂબ અગત્યનું. આ ત્રણેય વિધેય એટલા ખૂબ અગત્યના જે 12મા ધોરણમાં ઉપયોગી છે. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, અને અંગ્રેજીમાં બોલાય છે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, અને અંગ્રેજીમાં બોલાય છે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. તો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયની અંદર એફ આર થી ને આરના ફંક્શન માટે એફ ઓફ એક્સ બરાબર સાદો કૌંસ આપણે જે કહીએ ને એ આનો સિમ્બોલ છે. તો અહીંયા સાદો કૌંસ ન બોલતા જે છે આવો સિમ્બોલ આપ્યો છે, બરાબર. એનો મતલબ આ દર્શાવે છે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. પ્રત્યેક એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર માટે એક્સથી નાના હોય અથવા તેને સમાન પૂર્ણાંકોમાં સૌથી
મોટો પૂર્ણાંક એ મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહેવાય। આ થઈ ગઈ એની વ્યાખ્યા। મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયની વ્યાખ્યા છે એક્સથી નાનો હોય અથવા તેને સમાન હોય તેવા પૂર્ણાંકોમાં સૌથી મોટો પૂર્ણાંક એ શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ વિધેય સમજવાનું છે f ઓફ x બરાબર પૂર્ણાંક ભાગ x, મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ x। હવે આની અંદર આપણને જે જવાબ મળે છે મહત્તમ પૂર્ણાંકમાં સૌથી મોટો પૂર્ણાંક, એટલે જે જવાબ મળે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે। મતલબ x ની કિંમત 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય તો એનો જવાબ 0 કહેવાય। x ની કિંમત 1 અને 2 ની વચ્ચે હોય તો એનો જવાબ 1 કહેવાય। x ની કિંમત 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય તો એનો જવાબ 2 કહેવાય। તો એ જ રીતે વ્યાપક લખવું હોય બરાબર છે n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ x લેસ ધેન n પ્લસ 1, તો n સંખ્યા માટેનો જેવો જવાબ છે એ શું થઈ જાય? n। x ની કિંમત 3 અને 4 ની વચ્ચે તો એનો જવાબ છે એ 3, 4 અને 5 ની વચ્ચે તો એનો જવાબ 4। એ જ રીતે -1 થી 0 તો જવાબ આપણને x ની કિંમત -1 અને 0 ની વચ્ચે તો -1, -2 અને -1 ની વચ્ચે તો -2। તો એ જ રીતે વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે લખવું હોય અહીંયા તો n-1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ x લેસ ધેન n, મતલબ વ્યાપક કિંમત થઈ કે n-1। તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ, દાખલા તરીકે હું એમ કહું 2.5 નો જવાબ 2, કેવી રીતે? તો જોવાનું 2.5 ક્યાં આવે તો કે 2 અને 3 ની વચ્ચે, તો 2 અને 3 ની વચ્ચે તો જવાબ કેટલો લખી શકાય? 2। 3.8 તો જવાબ કેટલો થઈ જાય? 3। કેમ? તો કે 3.8 કેની વચ્ચે આવે? 3 અને 4 ની વચ્ચે। તો તમે જુઓ અહીંયા આગળની કિંમતમાં બધે મેં ઇક્વલ્સ ટુ કર્યા, પાછળની કિંમતમાં ઇક્વલ્સ ટુ નથી કર્યા। તો ઇક્વલ્સ ટુ કર્યા એ તમારો જવાબ છે, આમાં આ જે છે એ જવાબ નથી। 3.8 9.5 તો જવાબ થઈ જાય 9। તો આ થઈ ધન કિંમત માટેની વાત। એવી જ રીતે કોઈ બી ઋણ કિંમત આપી છે, સપોઝ -2.5 તો તમારો જવાબ થાય -3, કારણ કે -2.5 કેની વચ્ચે આવે તો કે -3 અને -2 ની વચ્ચે, તો એમાં કઈ કિંમત ગણાય? આગળની, એટલે એનો જવાબ -3। -4.5 તો જવાબ થઈ જાય -5, કારણ કે -4.5 છે એ કેની વચ્ચે આવે તો કે -5 અને -4 ની વચ્ચે, તો એમાં આગળની કિંમત કોણ થઈ? -5, એટલે જવાબ થશે -5। -0.5 બરાબર છે તો તમારો જવાબ થાય -1, કારણ કે -0.5 એ -1 અને 0 ની વચ્ચે, તો જવાબ થઈ જાય તમારો -1। તો આ થઈ ગયું મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય। ખૂબ અગત્યનું વિધેય છે બરાબર છે। આપ જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, એક્ઝામ્પલ સમજવાના છે। કોઈ બી આ પ્રકારની અપૂર્ણાંક કિંમત છે બરાબર છે, એને શેમાં કન્વર્ટ કરી નાખે છે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં। આ વિધેયનું કામ જ એ છે, અપૂર્ણાંક સંખ્યાને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ફેરવી નાખે। અને આનો ગ્રાફ દોરવા જાઓ તમે બરાબર છે, તો આ વિધેય માટેનો જે ગ્રાફ તમે કદાચ દોરો બરાબર છે, તો એ 1 2 -1 -2 -1 -2 1 ને 2, તો જે કિંમતો આપણે દર્શાવી છે એ તમારે દર્શાવવાની। 0 થી 1 આ અહીંયા 0 હોય, આ 0 થી 1, તો 0 થી 1 માં 0 ગણાય છે, 1 નથી ગણાતો ત્યાં હું ડોટેડ આછું ટપકું કરીશ, અને ગણાય છે ત્યાં આપણે કેવું ટપકું કરી દેશો? ઘાટું ટપકું। પછી છે 1 થી 2, તો આ થઈ જાય 1 થી 2, એમાં 1 થી 2 માં 1 ગણાય, કોણ ના ગણાય? 2 નો ગણાય। એનાથી આગળ જાઓ તો 2 થી 3, એમાં 2 ગણાય, કોણ નો ગણાય? 3 નો ગણાય। એ જ રીતે આની બાજુ વિચારીએ, -1 થી 0, તો -1 થી 0 બરાબર છે, તો -1 ગણાય, આ 0 ના ગણાય। એ જ રીતે -2 થી 0, તો આ જે છે બરાબર, તમે એમ જો કન્ટિન્યુ, આ ડાર્ક એ ડાર્ક પોઈન્ટ, લાઇટ એ લાઇટ પોઈન્ટ,
तो आ जे छे ई महत्तम पूर्णांक भाग विधेयनो ग्राफ थई गयो। आ ग्राफने जोड़ता आ ग्राफ सुरेख रेखा के एवुं आपणे ना कही शकीए, कारण के ग्राफ छे ई तूटे वच्चे गैप रहे छे, बराबर है। एटले आ ग्राफने आपणे जोड़ी सकता नथी। एटले आ ग्राफ केवो होय तो असतत ग्राफ कहेवाय। केवो ग्राफ कहेवाय? असतत। असतत मतलब कंटीन्यू नथी। जो सीधी ज रेखा मळी होय तो ग्राफ आपणे केवुं कहीए? कंटीन्यू, सतत छे एवुं कहेवाय। एटले आवुं 12મા ધોરણમાં ભણવામાં આવશે સતત અને असतत। तो महत्तम पूर्णांक भाग विधेय छे एनो आलेख आपणे केवो मळे छे? असतत। सतत ना कही गए कारण के एकबीजा हारे जोड़ायेलो नथी एटले आपणे सतत नहीं कही गए। तो आ थई गयुं महत्तम पूर्णांक भाग विधेय। आवी वात तमारे टेक्स्टबुक में नहीं आपी, पण ए जे विधेय छे एनु नाम छे चिन्ह विधेय। हूँ शॉर्ट में खाली कही दऊँ छूँ, सॉरी, न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय, जेमां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एम इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक भाग विधेय एम न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय। तो न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय में भी सेम बात आवे है। सिम्बोल एनो बदली जाशे, एना सिम्बोल में आवशे, बराबर है। जे सादा काउंस में अहींया तमे आपणे अहींया नीचेथी आ बेंड वाळीए छीए ए न्यूनतम पूर्णांक में ए भाग खुल्लो रहे छे, बेंड वळतो नथी। तो ए जे सिम्बोल छे ए केनो छे? न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय। तो जेवी बात आमां छे एवी ज बात महत्तम पूर्णांक में है, एवी ज बात न्यूनतम में छे। कन्सेप्टनी दृष्टिए जाओ तो आना करता ऑपोजिट शुं छे? आमां जे आगळनी किंमत गणाती हती केमां? महत्तम पूर्णांक भाग में, एनी जग्याए न्यूनतम पूर्णांक भाग में पाछळनी किंमत गणाय। मतलब खाली एक्जाम्पल थी ज समजशुं। दाखला तरीके 2.5 नो आंसर बराबर है केना माटे? न्यूनतम पूर्णांक भाग विधेय में 2.5 नो आंसर 3 थी जाए। केवी रीते? तो कि 2.5 केनी वच्चे? 2 અને 3 नी वच्चे। तो न्यूनतम पूर्णांक भाग में आ पाछळनी किंमत गणाय अने महत्तम पूर्णांक भाग में आगळनी किंमत गणाय। आ कन्सेप्ट महत्तम में आगळ, न्यूनतम में पाछळ, एटले आना करता ऑपोजिट थी जाए। तो 2.5 तो जवाब जे छे केटलो कहीए कि आपणे 3 न्यूनतम नी अंदर। 3.8 तो 3.8 एटले 3.8 केनी वच्चे आवे? 3 અને 4 नी वच्चे। तो आगळनी किंमत नहीं गणाय, कई गणाशे? पाछळनी किंमत गणाय। तो पाछळनी किंमत केटली थी जाए? 4। एवी ज रीते 9.5 छे तो एनो जे जवाब छे केटलो थी जाए? 10। 9.5 9 અને 10 ની વચ્ચે, તો 10 છે એનો જવાબ થાય। એવી જ રીતે -2.5 તો -2.5 એ -3 અને -2 ની વચ્ચે આવશે, તો એમાં -3 નહીં આવતા, શું આવશે? -2। આ છે એ મહત્તમ માટે લખ્યા છે, આ છે એ ન્યૂનતમ માટે લખીએ છીએ આપણે -4.5 તો જવાબ થઈ જાય -4, કારણ કે -5 અને -4 ની વચ્ચે, અને -0.5 તો -1 અને 0 ની વચ્ચે, એટલે જવાબ થઈ જાય 0। તો હારે હારે કહી દીધું છે, ટેક્સ્ટબુકમાં નથી। ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય બેયનો કન્સેપ્ટ માઇનોર અમથો ચેન્જ છે। મહત્તમ પૂર્ણાંકમાં જે કિંમત ગણાય છે એ ન્યૂનતમમાં નથી ગણાતી, અને ન્યૂનતમમાં જે ગણાય છે મહત્તમમાં। તો કન્સેપ્ટની દ્રષ્ટિએ મહત્તમમાં આગળની કિંમત અને ન્યૂનતમમાં પાછળની કિંમત, અને એનો સિમ્બોલ જે છે બરાબર છે, યાના કરતાં અહીંયા આખા આ રીતે સાદા કાઉન્સમાં બેન્ડ વળે છે, ત્યારે આની અંદર એ ખુલ્લા રહીએ છે એ ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય। તો અહીંયા આ તમામ પ્રકારના વિધેય કમ્પ્લીટ થાય છે। ટોટલ આપણે 8 પ્રકારના વિધેયની વાત કરી। તદેવ વિધેય, અચળ વિધેય, બહુપદી વિધેય, સમય વિધેય, આ 4 અગાઉ ભણ્યા હતા। ત્યાર પછી આજે ભણ્યા માનાંક વિધેય, ચિહ્ન વિધેય, મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય અને ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય। તો આની થિયરી માટેનો એક છેલ્લો અમથો નાનો ટોપિક બાકી રહે છે, એટલે આ ચેપ્ટરની ટોટલ થિયરી પૂર્ણ થઈ જાય છે। ત્યાર પછીનો આગળનો ટોપિક છે આપણો છેલ્લો ટોપિક, વાસ્તવિક વિધેયો પરની બેઝિક ક્રિયાઓ। વાસ્તવિક વિધેયો પરની બેઝિક ક્રિયાઓ। આ બેઝિક ક્રિયાની અંદર પહેલાં તો સરવાળા, વાસ્તવિક વિધેયનો સરવાળો, વાસ્તવિક
વિધેયનો સરવાળો, મતલબ બે વિધેયનો આપણે સરવાળો કરવો હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ એના માટેની વાત છે. તો બે વિધેય એફ, એક વિધેય એ થી આર અને બીજું વિધેય જી બી થી આર વાસ્તવિક વિધેયો માટેનું સરવાળાનું વિધેય થઈ જાય એફ પ્લસ જી અને એનો પ્રદેશ બનશે એ છેદ બી થી આર. કેવી રીતે? તો જો જે વિધેય આપ્યો એમાં આનો પ્રદેશ એ અને આનો પ્રદેશ બી, તો આ બેનો છેદગણ એટલે એ છેદ બી અને આ બેનોય છેદગણ હોય એટલે અહીંયા બેમાં આર આપણે સેમ લીધા તો એનો છેદગણ જે છે એ શું થઈ જાય? આર. તો નવું વિધેય જે છે સરવાળાનું વિધેય શું બને? એ પ્લસ જી, કે જ્યાં એ છેદ બી થી આર વ્યાખ્યાયિત થશે અને તેથી એફ પ્લસ જી એક્સ બરાબર લખી શકાય એફ ઓફ એક્સ પ્લસ જી ઓફ એક્સ. મતલબ આ સરવાળાના વિધેય માટે જે કાંઈ પ્રદેશ છે એ શું કહેવાશે? તો કે એ છેદ બી. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આવા વિધેય લઈ લીધા છે આપણને એફ એક્સ થી આર, જી એક્સ થી આર અને ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે એક્સ છે એ બરાબર છે આરનો શું છે? ઉપગણ છે. તો એનું નવું વિધેય એફ પ્લસ જી એક્સ થી આર જ લખ્યું કારણ કે આ એક્સ અને આ એક્સ આ બેનો છેદગણ લખવા જાવ તો એ શું થવાનો છે? એક્સ જ થવાનો છે. તો ખાસ સમજવાનું એ છે કે નવું વિધેય વ્યાખ્યાયિત થાય ત્યારે એનો પ્રદેશ શું બને એ મહત્વનો હોય. તો એ પ્રદેશ છે એ બેયના પ્રદેશનો છેદગણ એનો નવો પ્રદેશ બને. જે ટેક્સ્ટ બુક આધારિત જાઓ તો સમજવામાં દિક્કત રહેશે કારણ કે તમને ખબર નહીં પડે, પણ આ બેનો છેદગણ તો એક્સ થાય એટલે ત્યાં એક્સ લખેલો છે એટલે આપણે એ અને બી લઈને કરેલું છે. તો આ જ રીતે બરાબર છે વાસ્તવિક વિધેયની બાદ બાકી કરવા જઈએ, બાદ બાકી તો કોઈ ફેરફાર નહીં. એફ એ થી આર, જી બી થી આર વાસ્તવિક વિધેયો માટેનું બાદબાકીનું વિધેય. તો બાદબાકીનું વિધેય જાય તો એફ માઇનસ જી ને ત્યાં બી સેમ વાત, બધામાં કોમન કન્સેપ્ટ છે. જે પ્રદેશ છે બેયના એ પ્રદેશનો છેદગણ વ્યાખ્યાયિત થાય તેથી એફ માઇનસ જી એક્સ બરાબર આપણે લખી શકીએ એફ ઓફ એક્સ માઇનસ જી ઓફ એક્સ. આવી જ રીતે ત્રીજું વિધેય હવે એમાં ડાયરેક્ટ જ લખશું આપણે બરાબર છે. બધાય વિધેય બધાયમાં કોમન જ છે. ગુણાકાર વાસ્તવિક વિધેયોનો ગુણાકાર, વાસ્તવિક વિધેયોનો ગુણાકાર એફ એ થી આર, જી બી થી આર તો વ્યાખ્યાયિત વિધેય એફ ઇન્ટુ જી એ છેદ બી થી આર અને તેથી એફ ઇન્ટુ જી એક્સ બરાબર થઈ જાય એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ જી ઓફ એક્સ. આવી વાત બરાબર છે એ વાસ્તવિક વિધેયનો ભાગાકાર. તો વાસ્તવિક વિધેયના ભાગાકારની અંદર બી સેમ વાત એ છેદ એ થી આર અને જી બી થી આર તો એફ બાય જી એ છેદ બી માઇનસ જી ઓફ એક્સ નોટ ઇક્વલ્સ જી ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 0 ટુ આર. હવે જો અહીંયા ચેન્જીસ શું થયો? એ છેદ બી તો બધામાં કોમન હતા, અહીંયા માઇનસ એમાંથી શું માઇનસ કરી નાખ્યું? તો કે જ્યાં છેદ 0 થતો હોય મતલબ એફ બાય જી એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઓફ એક્સ અપોન જી ઓફ એક્સ. જ્યાં જી ઓફ એક્સ કેવું હોવું જોઈએ? જ્યાં જી ઓફ એક્સ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 મતલબ જી ઓફ એક્સ જેના આગળ 0 થતું હોય એ કિંમત તમારે શેમાંથી બાદ કરી દેવાની રહીએ? એ છેદ બીમાંથી બાદ કરી દેવી પડે કારણ કે જી ઓફ એક્સ છે એ કેમાં છે? છેદમાં. જો એ પદ 0 થતું હોય તો અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય કારણ કે છેદમાં 0 લખી શકાય નહીં. તો બધા માટે નો પ્રદેશ કોમન જ બન્યો છે એ છેદ બી એ છેદ બી એ છેદ બી. ખાલી ભાગાકારની અંદર
a/b માઇનસ g ઓફ x ઇક્વલ્સ ટુ 0. મતલબ જ્યાં છેદ 0 થતો હોય બરાબર એવી જે કિંમત છે એ a/b માંથી તમારે શું કરી દેવી પડે? બાદ કરી દેવી પડે. તો આટલો જ બરાબર છે. આ બધા વિધેયોની અંદર ફેરફાર છે. તો આવા પ્રશ્નો જે છે ટેક્સ્ટબુકમાં તો બહુ સિમ્પલ આપ્યા પણ આને રિલેટેડ બીજા અમુક ડિફિકલ્ટ પ્રશ્નો ક્વેશ્ચન બનાવી શકાય જેની હું તમને એક્સ્ટ્રા વાત કરીશ. અત્યારે બરાબર આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કોઈ બી બે વિધેયનો સરવાળો કરવો છે તો એના માટેનું નવું વિધેય શું બને? તો નવું વિધેય છે એમાં એ બે વિધેયના પ્રદેશનો છેદગણ થી નવું વિધેય બને. આટલું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. બાકી જેમ સરવાળો છે બે વિધેયનો સરવાળો, બાદબાકી છે તો બાદબાકી, ગુણાકાર છે તો ગુણાકાર અને ભાગાકાર છે તો ભાગાકાર. આટલી સરળ રીતે બરાબર છે સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર થઈ જશે. તો આ કન્સેપ્ટને રિલેટેડ આપણને ઉદાહરણ નંબર 16 આપેલું છે. એ ઉદાહરણની ચર્ચા કરી દે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. એ ઉદાહરણમાં બે વિધેય f ઓફ x બરાબર x² અને g ઓફ x બરાબર 2x + 1 એવું કીધું છે. એ બે વાસ્તવિક વિધેય છે. તો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર આટલું મેળવવાનું છે. હવે આ કેના ઉપર વ્યાખ્યાયિત નથી તો એ બે વાસ્તવિક વિધેય છે એવું કહી દીધું છે. એટલે અહીંયા આપણે ચેક ન કરવું પડે વ્યાખ્યાયિત થશે કે નહીં. તો આ બધા બે છે વ્યાખ્યાયિત. સીધું સરવાળો એટલે f + g x, તો f ઓફ x + g ઓફ x. f ઓફ x ની કિંમત x² અને g ઓફ x ની કિંમત 2x + 1 એટલે x² + 2x + 1. એ જ રીતે બાદબાકી કરવા જઈએ તો f ઓફ x - g ઓફ x, તો x² - 2x - 1 થઈ જાય બાદ થાય એટલે. એ જ રીતે ગુણાકાર f × gx = f ઓફ x × g ઓફ x, તો x² × x + 1. અને છેલ્લું છે આ વિસ્તરણ કરીને આપ્યું છે બરાબર છે. તો વિસ્તરણ કરી દો તો 2x³ + x². અને છેલ્લું છે f/gx, તો f ઓફ x ના છેદમાં g ઓફ x. f ઓફ x છે તમારી પાસે x² અને g ઓફ x છે 2x + 1. હવે જ્યાં આપણે લખવું પડે x ≠ -1/2. શું કામ? તો કે -1/2 મૂકતા છેદ શું થઈ જાય? 0. મતલબ આનો જે વ્યાખ્યાયિત પ્રદેશ હોય એમાંથી આપણે શું માઇનસ કરી દેવા પડે? -1/2. કારણ કે એના માટે એ વ્યાખ્યાયિત થશે નહીં. એટલે અહીંયા બાજુમાં લખ્યું છે બરાબર છે કે ભાઈ x ≠ -1/2. એટલે બહુ સરળ છે, એમાં કોઈ નવીન વાત નથી બરાબર છે. આ કન્સેપ્ટ જે કીધો છે ટેક્સ્ટબુકમાં બહુ સિમ્પલ આપેલું છે આપણને. એવું જ ઉદાહરણ 17 આપ્યું છે જેની અંદર પણ બરાબર છે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર આ કન્સેપ્ટ આપેલો છે. તો એ ઉદાહરણ હવે તમે ધ્યાનથી સમજી લેશો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. ત્યાર પછી આગળ આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 ની અંદર પહેલા દાખલા વિશે ચર્ચા કરી હતી કે વિધેય કયો સંબંધ દર્શાવે છે અને પ્રદેશ વિધેય હોય તો પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખો. ફરી પાછું રિપીટેશન આપી દઈએ છીએ કે એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન હતો એમાં વિધેયની વ્યાખ્યામાં આપણે કીધું હતું ગણ એનો પ્રત્યેક ઘટક ગણ બીના અનન્ય ઘટક સાથે એક જ પ્રતિબિંબ આપતું હોય, એક અનન્ય પ્રતિબિંબ આપતું હોય, મતલબ એક જ પ્રતિબિંબ આપતું હોય તો એ જે છે એ વિધેય કહેવાય. આપણે એવું કીધું હતું. તો પહેલો ક્વેશ્ચન એમાં આપણે જોયું હતું કે દરેક ઘટક માટે એક જ પ્રતિબિંબ મળતું હતું એટલા માટે આપણે એને વિધેય કીધું હતું. તો એનો વિધેયનો પ્રદેશ લખ્યો તો 2, 5, 8, 11, 14 અને 17 અને એનો વિસ્તાર થશે ખાલી 1. એવી જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે એમાં બી જોયું હતું કે એની અંદર પણ આપણને દરેક ઘટક માટે માત્ર એક જ પ્રતિબિંબ મળતું હતું એટલા માટે એ પણ વિધેય હતું. એનો પણ આપણે પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખ્યો હતો. તો પ્રદેશ લખ્યો તો 2, 4, 6, 8, 10, 12 અને 14 અને વિસ્તાર લખ્યો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. પહેલી કિંમત એની પ્રદેશ અને બીજી કિંમત એનો વિસ્તાર. એ જ રીતે ત્રીજું છે એ વિધેય નહોતું એવું કીધું હતું કારણ કે એમાં એક ગણ એના એક ઘટક માટે
કેટલા પ્રતિબિંબ મળે છે? 2. તો કે એકનું 3 મળે છે અને એકનું 5 મળે છે. એટલે એક ઘટક માટે 2 પ્રતિબિંબ મળ્યા એટલે વિધેય દર્શાવે નહીં. અને વિધેય દર્શાવે નહીં તો એનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખવાનો હોય નહીં. એટલે આ રીતે આપણે પહેલો દાખલો પૂર્ણ કર્યો હતો. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય 2.3 અંદર આપણે દાખલા નંબર 2 ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખો. શું લખવાનું છે? પ્રદેશ અને વિસ્તાર. ધ્યાન આપશો. પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખો. તો પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખવા માટે કોઈ બી ક્વેશ્ચન છે તો અહીંયા તમે જુઓ એટલે આપણને માનાંક x અને એને ગુણ્યા માઇનસ. તો માનાંક x એટલે આ માનાંક વિધેય થયું. તો માનાંક વિધેય એ પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે શું છે? વ્યાખ્યાયિત છે. માનાંક વિધેય કેના માટે વ્યાખ્યાયિત છે? પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r. તો x ની કિંમત આપણે જે છે એ શું લેવાના? બિલોંગ્સ ટુ r. એટલે એનું પ્રદેશ જે છે એ શું થઈ જાય? x બિલોંગ્સ ટુ r. એટલે આ વિધેય માટેનો પ્રદેશ શું લેશું આપણે? બિલોંગ્સ ટુ r. અને હવે વિસ્તાર મેળવવા માટેની વાત છે. તો વિસ્તાર મેળવવા માટે બરાબર છે. તો માનાંકની કિંમત હંમેશા 0 અથવા 0 થી મોટી જ હોય. માનાંકની કિંમત હંમેશા 0 અથવા 0 થી મોટી. પણ અહીંયા માઇનસ ઇન્ટુ માનાંક આપેલા છે. તો કોઈ બી અસમતા એને માઇનસ વડે ગુણો તો એની નિશાની બદલાઈ જાય. એટલે આ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન હતા એની જગ્યાએ શું થઈ જાય? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ. તો માઇનસ માનાંકમાં x એટલે હું અહીંયા લખી શકું f of x. મતલબ f of x ઇઝ અ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0. f of x ની જે કિંમત છે 0 અથવા 0 થી નાની. એટલે જવાબ થઈ જાય બરાબર છે વિસ્તાર. 0 અથવા 0 થી નાની ક્યાં સુધી એ ખબર નથી. તો માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ 0. બિલોંગ્સ ટુ r માટેની વાત છે એટલે આપણે અહીંયા એવી રીતે ન વિચારીએ કે આની કિંમત 1 મૂકીએ, 2 મૂકીએ, 3 મૂકીએ, 4 મૂકીએ. પણ ગમે તે મૂકશો જવાબ માનાંક x ની અંદર કોઈ બી કિંમત જાય એ ધન થઈ જાય. પણ આગળ કેવી નિશાની આપી? માઇનસ. એટલે જવાબ જે કાંઈ છે એ જવાબ કેવો મળવાનો? ઋણ. તો ઋણ જવાબ લખવું છે મારે બરાબર છે. 0 મૂકું તો 0 થાય એટલે 0 પણ મળવાનો છે. અને બાકી ઋણ તો -1, -2, -3 એમ સેપરેટ ન લખી શકાય. અંતરાલમાં જવાબ લખવો પડે. જ્યારે અંતરાલ સમજાયું ત્યારે કીધું હતું કે જ્યારે તમે બરાબર છે બિલોંગ્સ ટુ r ને રિલેટેડ પ્રદેશને વાત કરતા હોય ત્યારે એનો જવાબ હંમેશા તમારે શેમાં લખવો પડે? અંતરાલની અંદર લખવો પડે. તો કોઈ બી પ્રશ્ન હોય બરાબર છે એનું વિધેય બરાબર છે એ ગોઠવણ તમારે કરવાની કે જેના આધારે આપણને એનો શું મળી શકે? વિસ્તાર મળી શકે. નંબર 2 ની અંદર આપ્યું છે આપણને વર્ગમૂળમાં 9 - x². તો આવા ટાઈપના કોઈ બી પ્રશ્ન છે વર્ગમૂળમાં આ કિંમત ધન હોય તો જ એનું વર્ગમૂળ નીકળે, બાકી નીકળે નહીં. એટલે પ્રદેશ વ્યાખ્યાયિત થવા માટે 9 - x² કેવું હોવું જોઈએ? 0 અથવા 0 થી મોટું. જો અહીંયા લેસ ધેન 0 કરું તો આ વ્યાખ્યાયિત ન થાય, કારણ કે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. તો 9 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ x². મતલબ થઈ જાય x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 9. તો અસમતા સ્વરૂપ છે. આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર સુરેખ અસમતા આવે. અસમતા સ્વરૂપ છે તો વર્ગમૂળ કાઢો તો માનાંક આવે. માનાંક x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 3. x² નું વર્ગમૂળ માનાંક x અને 9 નું 3. મોડ ઓફ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ. આ કન્સેપ્ટ છે અસમતાની અંદર આવે. ખાલી ધ્યાનથી સમજી લ્યો. x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 4. આનો મતલબ થાય x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2. એનો મતલબ x ની કિંમત -2 અને 2 ની વચ્ચે છે. આનો મતલબ થાય x ની કિંમત -2 અને 2 ની વચ્ચે. આ જગ્યાએ તમને એમ કે x² ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 4. આનો મતલબ થાય મોડ ઓફ x ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2. તો આમાં બે શક્યતા આવે. x ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2, x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ -2. મતલબ કા જવાબ છે એ 2 થી ઇન્ફાઇનાઇટ અને યોગ -∞ to -2.
ક્યારે? ગ્રેટર ધેન રિલેશન. આપણે તો અહીંયા કેવું છે લેસ ધેન. આનો મતલબ મોડ ઓફ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2, તો એક્સ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ -2 to 2. તો લેસ ધેન 3, આનો મતલબ થાય એક્સ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ -3 to 3. મતલબ પ્રદેશ આનો શું થશે? તો કે એક્સ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ -3 to 3. આ એનો પ્રદેશ થાય. જેમ અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ આર, એમ અહીંયા આનો પ્રદેશ થશે. આ જ ક્વેશ્ચનમાં હું અહીંયા 4 કરી નાખું તો તમારો પ્રદેશ થઈ જાય -2 થી 2. 16 કરી નાખું અહીંયા તો પ્રદેશ થઈ જાય -4 થી 4. આ અસમતા સ્વરૂપ જોજો. અસમતા સ્વરૂપમાં વર્ગમૂળ કાઢો તો માનાંક થઈ જાય, અને માનાંકનો મતલબ એક્સની કિંમત -3 અને 3ની વચ્ચે. એવું ન કહીએ કે ખાલી -3, -2, -1, કારણ કે આ આર માટે વ્યાખ્યાયિત છે, બરાબર. એટલે તમારે અહીંયા અંતરાલ સ્વરૂપ જ લખવું પડે. તો પ્રદેશ થઈ ગયો. ત્યાર પછી હવે એનો આપણે શું મેળવવાનો થાય છે? વિસ્તાર. તો વિસ્તાર મેળવવા માટે એક્સની કિંમત હું આમાં લખી શકું -3 અને 3ની વચ્ચે. તો જેનો વિસ્તાર મેળવવો છે એ કન્સેપ્ટ આપણે કરવાનો. તો 9 - x² આપણે ગોઠવણી કરવાની છે. એમાં 9 તો સૌથી પહેલાં તો બે બાજુ વર્ગ કરી નાખો. તો વર્ગ કરો એટલે એક્સનો વર્ગ, 3નો વર્ગ 9, અને -3નો વર્ગ એ 9 થઈ જાય. એટલે એનો મતલબ 9 થી 9 તો કોઈ એ શક્ય નથી. તો એ શું થઈ જાય? 0 થી 9. કહેવાનો મતલબ આ રીતની વાત છે. આ 3 છે, આ -3 અને અહીંયા 0. તો તમે આનો વર્ગ કરો તો -3નો વર્ગ એ 9 થઈ જવાનો છે. તો 9 થી 9 એવું શક્ય નથી, બરાબર છે. એટલે તમારે એ જે ભાગ છે એ શું થઈ જાય? 0 થી 9. 0 થી 9. એવી જ રીતના કદાચ અહીંયા -4 થી 4 હોત તો જવાબ થાત 0 થી 16. -2 થી 2 હોત તો જવાબ થાત 0 થી 4. ત્યારબાદ -x² છે તો -x² છે એટલે માઇનસ વડે ગુણીએ તો અસમતાની નિશાની બદલાય. પણ હું નિશાની નથી બદલાવતો, સંખ્યા બદલાવી નાખું. જુઓ, આગળની સંખ્યા 0 આરે માઇનસ તો 0 જ થવાના, 9 આરે માઇનસ તો -9. સંખ્યા આગળ પાછળ કરી નાખી, એનો મતલબ નિશાની બદલાઈ ગઈ. આ મારા ઘરના નિયમ નથી. અસમતા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણીશું, અને અગાઉ ક્યારેક ભણી પણ ગયા હોય કે અસમતાને માઇનસ વડે ગુણવામાં આવે તો એની નિશાની શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. તો આપણે નિશાની નથી બદલાવતા, પણ સંખ્યા આગળ પાછળ કરી નાખી તો એનો મતલબ નિશાની બદલાઈ ગઈ કહેવાય. ત્યારબાદ 9 ઉમેરો તો આ 9 ઉમેરી દે તો 9 - 9 x² અને 0 + 9 એટલે 9. તો થઈ જાય 0, 9 - x² અને આ 9. વર્ગમૂળ કાઢી નાખો. 0નું વર્ગમૂળ 0, આ વર્ગમૂળમાં 9 - x², 9નું વર્ગમૂળ 3. મતલબ આ થઈ ગયો f(x). તો વિસ્તાર બરાબર જવાબ થાય 0 થી 3. 0 પણ ગણાય, 3 પણ ગણાય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો સૌથી પહેલાં પ્રદેશ તમારે જાતે મેળવવાનો છે. અહીંયા પ્રદેશ મેળવ્યા પછી, એ પ્રદેશ મેળવ્યા પછી એના આધારે આપણને એનો આ રીતે વિસ્તાર મળે છે. આ થઈ ગયો પ્રદેશ અને વિસ્તાર. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 3ની અંદર છે f(x) બરાબર 2x - 5 થી વ્યાખ્યાયિત વિધેય માટે નીચેની કિંમતો શોધો. તો બહુ સિમ્પલ છે. એમાં પહેલું છે f(0). તો x બરાબર 0 મૂકી દો આની અંદર. તો f(0) બરાબર 2 × 0 - 5. 0 - 5 બરાબર -5. સરળ પ્રશ્નો છે. f(7) 2 × 7 - 5, 14 - 5 બરાબર 9. અને f(-3) 2 × -3 - 5, -6 - 5 બરાબર -11. આ પૂરો થઈ ગયો દાખલા નંબર 3. એવી જ રીતનો પ્રશ્ન છે દાખલા નંબર 4. ચોથા દાખલાની અંદર સેમ વાત છે. દાખલા નંબર 4 શું છે એની અંદર? તો ઉષ્ણતામાન અને ફેરનહીટના ઉષ્ણતામાન વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો છે. T(c) બરાબર 9c/5 + 32. તો 1/1 પહેલો પ્રશ્ન છે. T(0) મતલબ c ની કિંમત 0 મૂકો. તો c ની કિંમત 0 મૂકીએ તો T(0) બરાબર 9 × 0/5 + 32. તો આ પદ તો 0, 0 + 32 બરાબર જવાબ થઈ જાય 32. તો એવા 4 પ્રશ્નો છે
બધા પ્રશ્નો તમે જાતે ગણી શકો છો. ટી ઓફ 28 એટલે સી બરાબર કેટલા મૂકી દો 28. ટી ઓફ -10 મતલબ સી બરાબર -10 મૂકીને જવાબ મેળવવાનો છે. સમીકરણ બધા માટેનું કોમન આપેલું છે, એમાં સી બરાબર 0, સી બરાબર 28, સી બરાબર -10 અને ચોથું છે ટી ઓફ સી બરાબર 212. તો સી શોધો. ચોથો એક ગણી દઈએ છીએ, એમાં ઊંધું આવ્યું છે. ટી ઓફ સીની કિંમત આપી છે કેટલી 212. તો ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. આ 212 આવ્યું છે અને અહીંયા સી મેળવવાનો છે. 32 આ બાજુ આવે 212 - 32 બરાબર 9c/5. વધશે કેટલા 180 ગુણ્યા 5/9 બરાબર સી. 9 દૂને 18, 20 × 50 સી બરાબર 100. સીની કિંમત મેળવો ક્યારે? ટી ઓફ સી બરાબર 212 આપ્યા હતા, તો સી શોધો. તો આ થઈ ગયો આપણો સી. તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આ દાખલા નંબર 4. બહુ સિમ્પલ આપ્યો તો દાખલા નંબર 4 કે જેની અંદર માત્ર બરાબર છે 1 બાય 1 કિંમતો મૂકી અને જવાબ મેળવવાનો હતો. છેલ્લો દાખલો છે જેની ચર્ચા કરી દઈએ એટલે સ્વાધ્યાય 2.3 છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. દાખલા નંબર 5. નીચેના વિધિના વિસ્તાર મેળવો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે f of x બરાબર 2 - 3x. x is belongs to R but x is greater than 0. હમણાં જ આપણે વિસ્તાર માટેના પ્રશ્નો કર્યા એના જે અહીં કીધું છે x is greater than 0. જેના માટે મેળવવું છે એ ફંક્શન અહીંયા આપણે બનાવી દેવાનું. સૌથી પહેલાં -3 વડે ગુણો. તો માઇનસ વડે ગુણવામાં આવે તો નિશાની બદલાઈ જાય એટલે આ જે ગ્રેટર ધેન હતું એનું શું થઈ જાય લેસ ધેન. ત્યારબાદ 2 ઉમેરવાના. તો બે બાજુ આપણે 2 ઉમેરી દઈએ તો 0 + 2 એટલે કેટલા થઈ જાય 2. 2 - 3x એટલે શું થઈ જાય? આનો મતલબ f of x ની કિંમત 2 અથવા 2 થી નાની એટલે વિસ્તાર બરાબર જવાબ થઈ જાય 2 થી નાના. ક્યાં સુધી તો ખબર નથી. -∞ એટલે જવાબ થઈ જાય -∞ to 2. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે એની અંદર બીજા પ્રશ્નની અંદર રકમમાં છે x² + 2. x એ વાસ્તવિક સંખ્યા. f of x બરાબર x² + 2. x એ વાસ્તવિક સંખ્યા મતલબ x belongs to R. તો આપણને એટલી તો ખબર હોય કોઈ બી સંખ્યાનો વર્ગ હંમેશા કાં 0 અથવા 0 થી મોટો. તો x² હંમેશા 0 અથવા 0 થી મોટા. તો હવે ખાલી 2 ઉમેરવાના રહીએ આપણે. તો x² + 2 ને 0 + 2. તો આ થઈ ગયું f of x અને 0 + 2 એટલે 2. આનો મતલબ f of x ની કિંમત 2 અથવા 2 થી વધારે એટલે વિસ્તાર બરાબર જવાબ થઈ જાય 2 અથવા 2 થી વધારે. ક્યાં સુધી ખબર નથી. 2 ગણાય છે ઇક્વલ્સ ટુ એટલે ત્યાં આવશે સૌનું તંત્ર. અને ત્રીજો અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે f of x બરાબર x જ્યાં બી x belongs to R. તો આ તો તદેવ વિધેય છે આપણે ભણી ગયા બરાબર છે. f of x બરાબર હું જે x મળી છે મને જવાબ મળવાનો છે. x is belongs to R. તો f of x બરાબર x belongs to R માટે બરાબર છે x ની કોઈ બી કિંમત x belongs to R માટે f of x બરાબર x 1 મૂકું તો 1, 2 મૂકું તો 2, 3 મૂકું તો 3 એટલે એનો વિસ્તાર જે છે એ શું થઈ જાય R. જે કિંમત મૂકું એ જવાબ મળવાનો. 1.5 તો 1.5, 2.5 તો 2.5 એટલે આ તદેવ વિધેય થઈ જાય છે બરાબર. તદેવ વિધેય માટે બરાબર છે વિસ્તાર જે છે પ્રદેશ જે છે એ એનો વિસ્તાર થઈ જાય એટલે પ્રદેશ R છે તો વિસ્તાર બી શું થઈ જાય R. તો અહીંયા સ્વાધ્યાય 2.3 કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે આપણે એક લેક્ચરનું કામ બાકી રહીએ એટલે સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ થયા પછી બરાબર છે એકાદો લેક્ચર આપણે વધારાના MCQ વિશે ચર્ચા કરશું એટલે આ ચેપ્ટર આખો અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો આજનો લેક્ચર ખૂબ અગત્યનો છે. જે વિધેયો કીધા છે વિધેયો ધ્યાનથી જોજો. જે એક્સરસાઇઝના
જે પ્રદેશ અને વિસ્તાર મેળવવાના જે પ્રશ્નો, વિસ્તાર મેળવવામાં કોઈ નવીનતા નથી. જે શરત આપી છે એ શરતની અંદર જે રકમ માટેનો વિસ્તાર મેળવવો છે એને આપણે ગોઠવવાની છે અને એના આધારે જે એફ ઓફ એક્સ મળે એ આપણો શું થવાનો છે? વિસ્તાર. તો આવા દાખલા હોમવર્કની અંદર પ્રેક્ટિસમાં બી આપું છું, જેની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે વધારે ખ્યાલ આવી જાય.